Pada hari Jumaat kita akan baca Yasin. Secara khususnya kita minta Allah Ta'ala mengangkat musibah yang melanda ni, iaitu COVID-19, dan kita doakan secara khususnya untuk para muhibbin kita yang Allah duga dengan musibah ini Allah sembuhkan penyakit COVID ni, insya-Allah buat mereka. Dan yang masih terpelihara, kita harap Allah peliharakan kita semua daripada wabak ni, insya-Allah. Itu secara khusus. Kemudian tuan-tuan yang ada niat-niat yang tersendiri itu selitkan dalam bacaan Yasin ni, insya-Allah. Apa-apa niat kita masukkan sekali, insya-Allah. Hari ini kita akan buat majlis pecah tanah untuk masjid kita ni. Jadi kita doakan juga Allah mudahkan pembinaan masjid ni, insya-Allah. Dan Allah sempurnakan dengan sesempurnanya pembinaan masjid di Darsa ni, insya-Allah. Yang telah pun tuan-tuan menyumbang, menginfak sebegitu besar untuk pembinaan masjid ni, lebih daripada 3 juta. Jadi insya-Allah doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT, insya-Allah. Dan di sini ada muhibbin yang khusus menajam majlis bacaan Yasin ni, iaitu Datuk Muhammad Khaidir Fahmi dan Datuk Muhammad Khaidir Fahmi bin Khalid dan keluarga YEAA. Yang kedua Zaitun dan keluarga Pokok Senar. Yang ketiga Rumiah binti Baluri, Meru Kelang. Mohon doakan agar anak dapat meninggalkan ketagihan dadah dan diberi hidayah dan berdikari, amin. Dan yang keempat iaitu Khairul Azman, Abdul Latif dan Asnah binti Sarwadi, dan anak-anak dalam keluarga ni, insya-Allah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila al-awliya'i wal ulama'i wasyuhada'i wassalihin wal muslimin wal muslimat fil bari wal bahri sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون غاية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وليعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم عصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينة وبخفي لطفك المفرج عن كل محموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكن نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا وأن تربط على ألسنتنا المتفوهين بالمكروه في حقنا وأن تقترنا حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان من نفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان مجري البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه من الكاف والنون سبحان من فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج عنا همنا وغمنا يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا رسول الله berdepan sikit berdepan basi berdepan lagi sini berdepan Babu berdepan Bu Ibu siapa tak dapat lagi pas ni tah kat tengah ada tak dapat ke tah bagi ke tah kat tengah tak dapat
Ramai tak dapat ni. Ha? Tak cukup. Bagi belakang. Bagi tengok di asrama kok ada ni, tikul balik. 9. Cek balik. Bagi belakang. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عتفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ككاسف كتاب نبي محمد دنباء كتاب نبي محمد pemimpin Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wal عتفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم تولادا كتاب نبي محمد perindu kita Nabi junjungan kita Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad ya Rasulullah salam عليك يا رفيع الشان والدرج العالمين يا أهيل الجود والكرم صلوات salam tetap padamu engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua
selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wal ji'at fataya jiratal alamin, ya uhailal judi wal Allahu Rabbi, ku mohon doa agar diampun segala dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas, juga sejahtera. Kumpulkan kami keluarga bersama Nabi, kekal di syurga. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi, kekal di syurga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wal ji'at fataya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Allahu Rabbi, ku mohon doa agar diampun segala dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas, juga sejahtera. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi, kekal di syurga. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi, kekal di syurga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi syani wad daraji, fataya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, fataya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa zurriyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah
صلى الله عليه وسلم بشؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وليكن شحيحا على أنفاسه بخيلا بأوقاته لا يصرف منها قليلا ولا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد. إلا فيما يقربه من ربه ويعود. اللهم صل على سيدنا محمد. ويعود عليه بالنفع في ميعاده. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وليكن شحيحا على أنفاسه بخيلا بأوقاته لا يصرف منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه ويعود عليه بالنفع في ميعاده. InsyaAllah pada 2 minggu lagi kita akan baca kitab baru, iaitu setiap hari Jumaat kita baca kitab Asma'ullahil Husna, iaitu 99 nama Allah. Jadi kita baca pada setiap hari Jumaat. Kita ganti kitab ni, InsyaAllah. Kitab ni kita baca pada hari Ahad, Isnin, Selasa dan Rabu. Jadi hari Jumaat kita baca kitab Asma'ul Husna. Kita nak kenal Tuhan, InsyaAllah. Buku sedang dicetak. InsyaAllah esok kita akan tengok dia punya muka depan buku. InsyaAllah buku ni ialah buku catatan. Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada nama Allah. Lepas tu tuan-tuan tulis catatan hak mengaji. Dia buku catatan dan dia ada nama Allah. Lepas tu catiklah hak kita mengaji tu, InsyaAllah. Qala waliyakun syahihan. Hendaklah seorang murid itu syahihan ala anfasihi, seorang yang sangat memperhitungkan dirinya. Bakhilan bi awqatihi,
seseorang yang kikir dengan waktunya, la yasrifu minha qalilan wala kathiran, dan dia tidak menggunakan waktunya sedikit ataupun banyak, illa fi ma yuqarribuhu min rabbih, melainkan pada apa yang mendekatkan dia dengan Tuhannya, wa ya'udu alaihi, dan balik pula kepadanya, bin naf'i, kemanfaatan, fi mi'adihi, pada hari bangkit daripada kubur esok. Taib, seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, wal yakun syahihan. Syahih ini asal maknanya ialah kedekut. Wal yakun syahihan ala anfasihi, hendaklah seseorang itu kedekut dengan nafasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang itu yang namanya murid, dia mesti kedekut dengan nafasnya. Bakhilan bi awqatihi, bakhil pula dengan waktunya. La yasrifu minha, dia tidak menggunakan nafasnya dan dia tak menggunakan waktunya sedikit ataupun banyak, illa fi ma yuqarribuhu min rabbih, melainkan pada apa yang mendekatkan dia kepada Tuhannya. Taib. Ni cerita dia murid. Kita harap semua kita hak mengaji ni ialah murid, insya-Allah. Murid ni maknanya muridullah, iaitu orang yang nakkan Allah, yang mau Tuhan, yang nak Tuhan. Jadi bagi orang yang ngaji sebelum subuh, dia lebih faham apa dia makna nak Tuhan. Bukan nakkan pahala, bukan nakkan syurga, tapi nak Allah, baru nama murid. Kalau kita beramal, kita nak pahala, kita nak syurga, kita masih belum lagi murid. Nama kita Al-Awwam, orang awam, orang biasa. Salah nak jadi orang biasa? Tak salah. Tapi dia tak dapat Allah. Dia dapat pahala, dia dapat syurga, tapi dia tak dapat Tuhan. Taib. Bila seorang tu dapat Allah, dia mendapat segala-galanya. Siapa dah masuk dalam kategori murid, murid ni ataupun lebih mudah kita sebut murid ialah salikin. Salikin makna orang yang berjalan pada Allah. Kalau berjalan pada Allah, bagi yang dah sampai disebut dengan al-wasilin, orang yang telah sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah disebut juga dengan al-arifin, orang yang kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita harap kita ni termasuk dalam murid, iaitu orang yang nak Allah. Allahumma salli ala sayyidina, nak Allah. Jadi orang yang nak kepada Allah. Setiap orang yang nak pada Allah ni ialah orang yang kedekut nafasnya dan bakhil dia terhadap waktunya. Nak gunakan nafasnya, nak gunakan waktunya pada perkara yang tidak mendekatkan dia kepada Allah. Dia kedekut waktunya, dia kedekut nafasnya. Dia tak bagi nafasnya detik nafas turun dan naik tu. Maknanya dia tak gunakan waktu tu untuk perkara yang tak mendekatkan dia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab diri kita, sebab umur kita ialah waktu kita. Kita ni ialah waktu kita. Sebab itu kata ulama kamu ialah ba'dun minal ayyam. Kamu ialah sebahagian daripada hari-hari. Kullama zahaba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kullama zahabat zahaba ba'duka. Setiap kali
ataupun bila mana berlalu ataupun habisnya hari, habislah sebahagian engkau. Tu kata orang. Kamu ialah kamu sebahagian daripada hari-hari. Kita ialah hari-hari. Lah umur berapa? 30, 40, 50, 60, 70. Jadi umur ni pasal apa boleh 20 hari, 30, 20, umur 2 tahun, 3 tahun, 50 tahun, 70 tahun, sebab berlalu hari. Dengan berlalu hari itu, maka kita pun berumur dengan umur kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata ulama, bila mana hari-hari itu berlalu, berarti berlalulah sebahagian kamu. Mana kita dah habis dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk itu, hargailah masa-masa kita. Sebab tu orang panggil orang tu warga emas. Warga emas ni umur berapa? Istilah warga emas tu umur berapa? 60 ke atas. Betul? Warga emas. Ustaz tak warga emas lagi lah. Mujur. Baik, warga emas ni maknanya warga yang umurnya emas. Warga yang umurnya mahal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Warga yang umur dia mahal. Ustaz macam ni Ustaz. Ni tempat ni ada lagi. Warga yang umur dia mahal. Pasal apa mahal? Sebab setiap waktu yang berlalu itu bernilai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap umur yang berlalu dia tu bernilai. Kalau dia tak guna untuk Allah, berarti dia telah mensia-siakan umur dia. Dia buang umur dia. Macam orang ada duit, lempak duit. Jadi mensia-siakan umur. Jadi subhanallah, sebab itu orang ni dalam masyarakat Melayu, kalau dia dah tua, dia berumur emas, dia nak pergi pondok. Sebab dia nak menggunakan seluruh umurnya untuk Allah. Masalahnya ialah waktu nak berangkat pi tu dia tak tahu bila. Maknanya dia kena prepare, dia kena buat persediaan dengan persediaan yang secukup-cukupnya. Jangan terlepas satu waktu pun, seminit pun bukan untuk Allah. Sebab tu ada satu pondok yang orang buat di belah KL ke mana. Pondok tu namanya Anjung Husnul Khatimah. Hebat tu. Anjung Husnul Khatimah. Mana Anjung ni mana duduk di luar rumah kan, duduk di tepi usia. Haraplah mendapat Husnul Khatimah. Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya orang main duduk pondok ni, dia nak mengaji, dia nak beramal. Dia nak mengaji, dia nak beramal. Dia nak mengaji, nak beramal. Dia start sebelum PKP, dia ada pondok bergerak. Saya mengajar pada hari Selasa, pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, setiap waktu duha pukul 10 pagi. Salah Sayyidina Muhammad. Dan kelas tu pula 2 kelas. 9, 10, 10, 11. Saya pun lari-lari 9 ke 9 sampai pukul 10 di tempat ni. 10 sampai pukul 11 di tempat ni. Anak murid pun berlari dengan saya pun berlari dengan mereka. Pondok bergerak dia panggil. Jadi untunglah orang yang duduk Ustaz salah saya hari-hari mengaji. Tu had kelas dengan saya. Had talim pun ada lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau siapa-siapa boleh bergerak, bolehlah ikut kuliah bergerak tu. Tapi lah ni tak ada dah PKP. Saya ingat tak ada dah pondok bergerak ni. Habis dah pondok tu. Pasal apa? Pasal kita diduga macam ni. Tak boleh bergerak. Kita dikawal pergerakan. Tak boleh mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi alhamdulillah dia ada pondok statik. Tak bergerak. Hak ni betul tak? Tak bergerak mana? Mana duduk di rumah duduk tengok, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya harap
anak murid saya duk ikut saya tu, lepas mengaji sebelum subuh dan lepas subuh. Lepas ikut kuliah, lepas beralih daripada pondok gerak kepada pondok duk diam, insya-Allah. Allah Sayyidina Muhammad. Pondok kita ni alhamdulillah, mula-mula kita mengaji sebelum subuh, tu lepas subuh. Lah ni setiap malam ada kuliah. Allah Sayyidina Muhammad. Ada 8 suku, ada yang minta 8,5, ada yang minta 9,5. Diikutilah perkembangan tu. Allah Sayyidina Muhammad. Maknanya duduk rumah, kita duduk pondok lah. Ni rahmat Allah ni tu. Ni rahmat PKP Cik Amin. Maknanya subhanallah, lalu ribu-ribu. Nak cari satu pondok beribu-ribu ni payah. Tapi Allah bagi kita duduk satu pondok, beribu-ribu kita ngaji, alhamdulillah. Ni rahmat Allah. Maknanya rahmat Allah di mana pun ada. Cuma nak guna ataupun tak, ya, rahmat Tuhan bagi itu. Baik, jangan bagi jadi waktu kita ni terlepas begitu saja, sebab umur sangat berharga. Sebab tu waktu mana saya jumpa Pak Sumi, cerita saya dengan Pak Sumi ni banyak. Bila ingat Pak Sumi, teringat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dititipkan dekat kami. Kata Pak Sumi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata dia, diri kita ni mahal. Kalau nak tukar dengan syurga. Tu bahasa dia. Ataupun bahasa dia, diri kita ni mah. Kata Pak Sumi, diri kita ni mah. Pak Sumi kan dia bahasa dia berbahasa-bahasa, dia bersastra-sastra. Diri kita ni mah. Kalau nak tukar dengan syurga. Mahainya diri kita ni. Pasal apa? Sebab dengan diri yang ada ni lah kita boleh berbakti pada Allah. Dengan diri yang ada ni lah kita boleh berkhidmat pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selagi kita ada umur, selagi itu boleh khidmat. Selagi mana kita ada akal, selagi itu kita boleh berkhidmat. Kecuali orang salat diri dah, mati dah, habis lah. Selagi mana diri ada, selagi itu boleh berkhidmat kat Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau saya berkhidmat ni, khidmat saya ni tolong menyampai. Khidmat tuan-tuan tolong dengar. Saya tak reti nak buat kuliah online tak ada orang. Sebab tu waktu mana PKP pertama dulu, masalah Sayyidina Muhammad, hak mengaji ni anak-anak saya, anak-anak ramai. Jadi pakat dengar Walid lepas mengajar. Cukuplah tolong dengar masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan tolong dengar, memakmurkan majlis ilmu, majlis Allah. Majlis ilmu ni majlis Allah. Majlis ilmu ni majlis Rasulullah. Sebab tu kata ulama, bila mana kamu duduk di majlis seseorang penyampai ilmu, seorang tok guru, masalah Sayyidina Muhammad, jadi kamu kena rasa kamu duduk di majlis Allah ataupun kamu duduk di majlis Rasulullah. Kadang-kadang 2 orang untuk guru, 3 bersama untuk guru, 4 bersama untuk guru. Bila duduk di majlis ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita duduk di majlis Allah. Kena duduk bagi elok, duduk tertib, kena ada adab, dengan jaga akhlak. Kalau kita tak ada akhlak, kita pergi tanya, macam mana akhlak nak duduk dengan seseorang, orang berilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak kena gaya, Tok Guru tak maulah dia main rumah, pasal tak ada akhlak. Faham tak? Dia macam Allah juga. Tuhan ni singkirkan seseorang daripada hadrat dia sebab akhlak orang tu tak betul dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau betul dengan Allah, selalu kita hadir ke hadrat Allah. Tapi kalau kita ada salah dengan Allah, takut kita dibuang daripada hadrat dia. Jadi jaga-jaga. Kita main rumah orang, kena ada adab, kena ada akhlak. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka waktu yang kita ada sangat berharga. Pasal apa sangat berharga? Sebab waktu di dunia ni sat je. Di atas sifat dunia ni duduk sat, ambil bekal, nak kena ambil sebanyak-banyaknya kesempatan yang di dunia ni bekalan.
Kalau masa lama tak apa, main dunia ni sat je, nama pun dunia. Dunia ni mana? Ad-dunu. Apa dia mana ad-dunu? Maknanya sebentar. Orang Kedah kata sat, tu nama dunia tu sat. Tak dan kata apa, nak malam dah. Kita menikmati nikmat dunia sebentar saja, kita menikmati, lepas tu habis. Kita kata kita makan ni sedap tak mana? Tak dalam mulut ya. Faham? Lepas tu bila telan, habislah sedap tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak bagi lama sikit, kunyah 40 kali. Tapi mana ada orang kunyah 40 kali? 4 kali ya, telan terus ya. Seketui masuk nasi dalam perut. Sat sangat. Nabi pun kata, Nabi kita Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perumpamaan aku dan perumpamaan akhir zaman dan kiamat ialah seperti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata seumpama aku dan kiamat, sebab Nabi kita Nabi akhir zaman, ialah seperti asar dan juga maghrib. Kalau 1400 tahun, 1443 bertiga agak dengan maghrib, pergi berapa? Kita Kedah 735, agak pergi berapa? 7 suku kot no, barangkali. Kau 720 lah apa? Kau dekat lah. Kau 725. Tak tahu. Waktu masa dekat kiamat sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Zuhur Imam Mahdi pun kata ulama yang besar-besar, sangat-sangat dekat. Macam orang perempuan yang mengandung dah sampai diu, nak beranak lah bila-bila masa ya. Tu mana Zuhur Imam Mahdi alaihissalam. Mari saya dengar kata Syekh Hisham ala Sayyidina Muhammad, sangat qariban, sangat dekat. Bila zuhur Imam Mahdi, maka akan zahir alamat kiamat. Mana zahir alamat kiamat besar-besar tu lagi cepat. Cepatnya kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti putus tali tasbih. Turun. Jadi barangkali kita semua sempat dengan alamat kiamat. Waktu mana saya ada kesempatan mengaji bab alamat kiamat depan Tok Guru Haji Umar Lanai. Saya tak mengaji Pondok Lanai, saya mengaji Mata Mahmud. Adik saya yang mengaji di Pondok Lanai, Ustaz Zul Khairi Salah Sayyidina Muhammad. Tapi bila balik pada Mata Mahmud, saya mesti pergi Pondok Lanai. Jelas lah kat dia mengaji pondok. Kita mengaji sekolah agama saja, Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu punya teringin nak pergi pondok, tak mau mengaji pondok, tak mau mengaji Mahat Mahmud lah, nak pergi mengaji pondok Setumbuh. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balik ke Kedah, jumpa Ustaz Ni'mat Yusof, dia murabi kami. Bila jumpa Ustaz Ni'mat, ingat lagi lepas sekolah terus minta kawan tolong bawa, dia ada lesen motor, saya tak ada lesen motor, pergi ke Derak pondok Ustaz Ni'mat, bayar asar bersama dengan dia. Waktu nak balik, dia keluar, kita pun ligan keluar. Kejap dia, Ustaz. Dia berhenti. Ya Ustaz, saya ada sikit nak minta pandangan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pandangan Ustaz? Saya nak ngaji di pondok, budak-budak lagi waktu tu tingkatan 4, umur 16 tahun. Entah ngaji mana? Saya ngaji Mahat Mahmud. Mari sini Wan, saya ngaji Mahat Mahmud. Tunjuk depan sikit. Oh, entah ngaji Mahat Mahmud. Ustaz Ni'mat ni dulu dia ngajak Mahat Mahmud. Lepas tu dia tinggal, dia pergi buka pondok dia di Derak. Jadi waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila abang saya nak pergi ngaji pondok, entah ngaji mana? Mahat Mahmud. Oh, nak pergi pondok, tak payah. Jangan. Entah ngaji Mahat Mahmud. Jadi, Ustaz tak bagi. Ingat ke Ustaz bagi pergi ngaji pondok? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Balik
ke Maktab Mahmud. Jadi saya pun tak ada cadangan nak pergi pondok, ikut ustaz. Faham tak? Jadi Ustaz ingat malam, kalau kamu tanya soalan, jangan ikut alih, ikut ustaz ya. Kalau kamu nak buat, jangan tanya. Faham tak? Dia tanya, mesti kena buat. Salah Sayyidina Ahmad. Akhirnya terus mengaji lah, tapi rindu nak mengaji pondok. Syok tengok orang duduk di pondok. Akhirnya subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, habis Mahmud, saya langsung pergi mengaji pondok. Mula nak pergi duduk pondok Kelantan, tapi ada sikit masalah teknikal. Saya tak eding mengaji, tak eding mengaji pasal tumbuh, mengaji pergi pondok Keroh, Patih Keroh. Itu sejarah duduk mengaji di pondok Patih. Allah sonoklah duduk pondok. Sebab duduk pondok ni mengaji beramal. Macam duduk ini, bukan ada aktiviti lain. Mengaji beramal. Hak mana tahu apa? Waktu tu beli kitab besar-besar, mula saya kenal di pondok Patih. Lepas lepas daripada subuh, 2 buah kitab. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas zuhur, 2 buah kitab. Lepas asar, 2 buah kitab. Lepas maghrib, 2 buah kitab. Lepas isyak, 2 buah kitab. Tu yang Patih mengajar. Tu tak kira lagi ustaz-ustaz lain mengajar. Oh, sonok mengaji. Tapi ada pelajaran saya tak faham. Waktu tu mengaji kitab apa? Kitab Yasin Faqihi nama dia. Kitab Yasin Faqihi ni ialah kitab Nahu. Dia adik Ishmuni. Kitab paling besar lagi namanya Ishmuni, kitab Nahu. Adik dia, abang dia ialah Ishmuni. Dia Salah Sayyidina Muhammad, Yasin Faqihi nama kitab tu. Patih juga mengajar Murni Labib Nahu juga, Salah Sayyidina Muhammad. Walaupun saya tak faham, tapi syok. Tak tahu nak habaq syok pasal apa. Tak faham tapi syok tu pelik mana. Kalau kita faham, syok tu biasalah. Tak faham tapi syok. Dia mengajar Yasin ni, kitab Nahu ni, pasal apa dia syok tak mana? Syok ni sebab diri dah seronok, dah bahagia mengaji apa pun seronok lah. Duduk di pondok tu. Cerita orang Patih ni, dia mengajar pondok, dia tak ada tauliah. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila orang nak bagi tauliah, orang suruh dia pergi ke Ipoh, ambil tauliah. Salah Sayyidina Muhammad. Si penemu luga ni, kitab tinggi tu, dia kata suruh Patih baca semua. Jadi pada ketika tu Patih baca satu kitab. Main satu kitab, Patih baca, kawan tu tanya, pasal Patih baca macam tu? Sebab dia Patih baca tak seperti mana yang dia faham. Pasal Patih baca baris tu. Patut baca macam ni Patih. Dia ajak Patih lah. Patih kata, dalam kitab Murni Labib ada 2 wajah. Faham tak? Boleh baca 2. Atas pun boleh, masuk pun boleh, marfu' pun boleh. Macam tu contohnya. Kawan tu kata, oh macam tu ke Patih? Kawan tu tak sampai lagi Murni Labib. Jadi kitab Nahu besar-besar ni, Salah Sayyidina, dia khilaf. Baca macam ni boleh, baca macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh. Allahumma salli ala Sayyidina. Ada satu orang ustaz tu suka dorot saya. Dia selalu buat video, hak betul hak tak betul dengan dia buat video. Tak apalah, tu cari makan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba orang hantar satu video, dia baca baris tak kena. Bila baca baris tak kena, saya ni bukan reti sangat. Bila tak kena, kata, takkan baca macam tu. Jadi orang pun rok dia, baca tak betul. Salah Sayyidina Muhammad. Tak betul tu, tak betul sungguh-sungguh. Tak ada dalam kitab baca macam tu. Jadi kalau dia tok guru, baca baris kena bagi betul. Tak kerti baca, jangan baca. Tu cara dia. No? Nanti orang hilang respect kat kita. Orang kata ilmu, orang kata macam kemas, baris macam tak betul. Ni ustaz pesan pada anak-anak ni. Bagi boleh Nahu. Alhamdulillah. Bila boleh Nahu, Salah Sayyidina Muhammad, baris macam mana pun, kosong kitab Arab tu boleh baca insya-Allah.
Jangan aibkan diri sendiri. Kadang-kadang balik Azhar, kadang-kadang balik Jordan, keluar UAE, pecah baris tak betul. Tak boleh, kena bagi betul baris pecah. Aib kita Tok Guru. Orang ada ilmu, orang kata baca tak betul. Taib. Tak boleh terima. Macam mana baca macam tu? Tak boleh. Marfu' ni kaedah memang salah kaedah. Dia kata, jadi dia kaedah nahwu ni, iqra' ma syi'ta fa'allilha. Tu kaedah. Soalan Sayyidina Muhammad. Baca ikut suka hang, tapi bagi taklil. Bagi ilat pasal apa? Pasal baca macam tu. Sebab itu kaedah dah. Idza sahha al-i'rab, sahha al-ma'na. Bila i'rab betul, makna betul. Faham tak? Kalau boleh bawa tu tak apa. Dalam kitab ni baca macam ni. Dalam kitab ni baca macam ni. Boleh baca dua wajah. Gitu contohnya. Marfu' pun boleh, mansub pun boleh. Dalil dia ni. Tak apa. Jadi, saya harap anak-anak ustaz ni, semua ni mengaji bagi boleh nahwu. InsyaAllah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wal yakun syahihan ala anfasihi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita ni, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hendaklah jadi orang yang kedekut nafas kita nak bagi untuk yang tak berfaedah dan yang tak berguna. Bakhilan bi awqatihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bakhil waktunya, kedekut waktunya. La yasrifu minha qalilan wala kathiran, tak guna sikit ataupun banyak waktu, illa fima yuqarribuhu min rabbih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melainkan pada apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat diri dengan Tuhan ni bukan semata-mata dengan amalan zahir, termasuk mendekatkan diri dengan Allah ialah amalan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, contoh saya nak bagi ulasan macam ustaz tadi tu. Dia suka rock ustaz tu, ustaz ni. Tak apa, kalau ada ilmu, rock lah soalan Sayyidina Muhammad. Bidang ilmu ni luas. Saya pun tak mau nak ulah hak dia, sebab saya pun ada pandangan saya sendiri. No, soalan Sayyidina Muhammad, dia aliran lain, kita aliran lain. Aliran ni tak sama. Dia macam tu. Bila tak macam tu, macam mana kita nak bersama? Tak boleh lah. Kita torik Tok Guru pondok, masalah Sayyidina Muhammad, Tok Guru lama-lama, dia Tok Guru baru, tak apalah. Masalah Sayyidina tak apalah. Cumanya bagi ikhlas. Jangan belagak, jangan sombong. Kata diri ada ilmu, tu je. Kalau belagak diri ada ilmu, berasa perasan diri ada ilmu, tu iblis. Jadi ilmu kita tak ada ilmu kita. Ilmu kita ilmu Allah. Sebab itu dalam mazhab ni, tak ada mazhab menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi berkata Imam Syafi'i sebagai contoh. Kata Imam Syafi'i, "Idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi." Kalau hadis tu sahih, tu mazhab aku. Contoh nah. Ulama dulu lepas tak menyalahkan, depa meraihkan. Contoh. Dalam masalah berkaitan dengan al-musallah Sayyidina Muhammad, berkaitan dengan batal wuduk sentuh orang perempuan. Mazhab Syafi'i pegang sentuh wuduk batal orang perempuan. Mazhab lain kata tak, dia ada sebab-sebab dia. Dia ada ulasan panjang. Satu orang tu, hari ni orang besar lah dalam negara kita ni. Waktu tu dia budak, baru balik mengaji. Dia pergi mengajar satu tempat. Orang cerita Salah Sayyidina Muhammad. Dia nak bawa dia nak bawa, kita kena berpegang dengan hadis Al-Quran. Terus pakai ulama. Terus pegang ulama, pegang hadis, pegang Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan ulama tua-tua kata wajib kita bermazhab. Kita mesti ada mazhab sendiri. Kena bermazhab. Cumanya pada ketika tertentu kita boleh ikut mazhab orang lain. Sebab ikhtilafu ummati rahmah.
khilaf para ulama itu rahmat. Bila mana kita tak boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohnya nak mayang Jumaat di masjid tak boleh duk beratok cucuk vaksin. Bukan mudah nak habis vaksin ni, walaupun beribu-ribu tak habis. Rakyat Malaysia ramai. Okey, macam mana nak buat? Tak boleh mayang Jumaat, taklid mazhab lain. Soalan saya nama, no, ambil hari tu 14 orang, pas kampung. Soalan saya Muhammad. Tapi ada syarat dia. Syarat dia mesti dia sambil mengambil wuduk ikut mazhab tu. Kalau dia ambil wuduk cara mazhab Syafi'i, dia batal cara Hanafi, tak betul. Dia ambil cara wuduk cara Hanafi, dia kena batal cara Hanafi juga. Dia ambil wuduk cara Maliki, dia kena batal cara Maliki juga. Maknanya boleh taklid mazhab ikut orang lain. Nampak macam mana? Tu macam orang duduk tengah-tengah laut tu, no, apa dia panggil dia panggil cari gali minyak tu. Masalah saya nak. Jadi daripada sembahyang, daripada kita ni tak mayang langsung, kita tak boleh taklid mazhab orang lain. Habis guna mazhab kita, mazhab orang lain, boleh ikut. Masalah Sayyidina Muhammad contoh. Tapi kena tengok mazhab Syafi'i ni habis lagi. Kalau mazhab Syafi'i ni masih ada lagi peruntukan, guna mazhab Syafi'i dulu. Contohnya, dalam mazhab kita ada pendapat yang kedua, sentuh perempuan tak batal. Bab sentuh menyentuh ni, dalam mazhab kita ada dua pendapat. Pendapat yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau yang menyentuh tu batal, yang disentuh tak batal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil lamis batal, malmus tak batal. Lamis mana yang menyentuh, malmus disentuh tak batal. Contoh naik kereta, saya naik kereta selalu, insya-Allah selalunya saya ada wuduk. Kadang-kadang duk khilaf dengan ustazah, duk jaga-jaga, dia pegang kita. Waktu tu tersabarah lah, masalah Sayyidina Muhammad macam mana, bukan kita, bukan dia sengaja. Masalah Sayyidina Muhammad kena lah. Jadi kita tu nak pegang masuk gear, dia nak ambil apa tak, pum, kena. Waktu tu kita boleh berpegang dengan mazhab yang kedua. Cuma berani tak berani lah, takut. Guru saya, ulama Mesir, masalah Sayyidina Muhammad, dia pandangan dia macam tu. Saya amal pandangan yang kedua. Di Mesir naik bah. Bila naik bah, masalah Sayyidina Muhammad naik bas. Jadi selalunya kita duduk jaga wuduk, orang umpan dia nak turun juga, dia pak pegang kita. Batal dah. Ya, apa salah saya? Bukan saya pegang dia, dia pegang saya. Tu pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i. Boleh diamalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh diamalkan. Okey. Satu orang ni dia tak bagi. Dia kata hadis berkenaan dengan yang Imam Syafi'i pegang, sentuh perempuan tu, maknanya tak sekuat dipegang oleh mazhab lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Amboi macam dia sangat-sangat hebat. Lebih tinggi daripada Imam Syafi'i lagi. Lepas tu sallallahu alaihi Muhammad. Jadi saya mengaji hadis tu. Baik. Cerita hadis tu ialah satu masa Nabi kita SAW semayang di rumah Sayyidina Aisyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila semayang di rumah Sayyidina Aisyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita tentulah tempat semayang, tentu tempat tidur, tu semua tempat, itulah rumah Rasulullah. Sederhana rumah Nabi. Bila Nabi kita semayang, bila Nabi kita nak sujud, Sayyidina Aisyah, dia tak tahu, dia tak sedar. Tidur mana dia sedar abang. Jadi dia lentang kaki. Tak tahu kata Nabi kita nak sujud. Nabi kita tolak kaki dia. Nabi kita sujud. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pandangan daripada mazhab lain itulah yang kata tak batal wudu, sebab Nabi tolak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Imam Syafi'i teris hadis tu. Imam Syafi'i ni dekat dengan zaman Rasulullah sampai boleh teris. Bismillahirrahmanirrahim. Dikaji waktu berlaku hadis tu musim apa.
Kaji-kaji tengok waktu tu musim sejuk. Sampai boleh kesan hadis tu berlaku, perkara tu berlaku musim sejuk. Kata Imam Syafi'i, selalunya musim sejuk orang tidur berselimut. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jadi ketika Nabi tolak tu, Nabi tak sentuh kulit Sayyidah Aisyah, tapi Nabi menyentuh selimut. Tu satu hadis. Tu tak kira hadis-hadis lain lagi. Mana hadis ni, mazhab ni bukan orang reka sendiri, semua orang ambil hadis. Pasal apa nak buang ulama? Pasal apa nak faham Quran hadis? Apa kita nak faham Quran hadis? Waktu tu saya ceramah di Pulau Pinang. Lepas ceramah tu orang ajak makan. Saya duduk betul dengan satu orang, dia kata, "Ustaz, nak sembang Ustaz sikit." "Ustaz." Kemah nak buat cara. "Ustaz, kita tak payah dah pegang Quran hadis. Kita tak payah dah pakai ulama. Kita pakai Quran hadis lah." Saya kata, kalau cakap dengan dia ni sampai pagi tak habis. No. Saya selalu macam tu. Ya. Okey. Ya. Sebab orang jahil. Bila orang jahil ni, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita berdepan orang jahil, ma'assalamah. Ma'assalamah ni orang Arab. Kalau dia nak pergi, ma'assalamah. Itulah. Qalu salama. Moga selamat. Mana? Tinggallah tu saya cakap. Orang ni dia musuh siapa? Orang ni dia musuhi dia musuhi perkara yang dia jahil. Lepas tu kata ulama, an-nasu aduwwul lima jahilu. Manusia ni dia musuh kepada apa yang dia jahil. Bila dia tahu, selesai. Bila dia tak tahu, tak payah. Assalamualaikum, tak payah bincang. Dia bukan nak bincang, dia nak hukum. Nak hukum orang bid'ah, nak hukum mana sesat, ni tak betul. Sedangkan yang sebenarnya bukan menghukum, nak ajak orang yang pada Islam. Kalau kita kata tak betul, lari orang daripada Islam. Kaedahnya panggil orang pada Islam. Islam ni macam ni, Islam ni begini. Sebab tu satu kitab dia tulis, kalau tak salah ingat, oleh Syekh Ma'mun Hudaybi kah, tak ingat nama. Nahnu du'atun la qudah. Kita ialah penyuruh kepada Islam, kita bukan penghukum orang. Jadi ada ni tak betul. Kira hak tu ya tak betul. Hak tak betul dengan pemerintah, dia tak boleh tegur pula. Pasal dia makan gaji. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu dihukum orang Islam, orang tak betul semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Double standard pula tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadilah orang yang sederhana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita nak hukum orang, kelih habis dengan orang. Jadi kita ni, semua orang Islam ni bersaudara, kena kasih sayang, kena kesian. Allahumma salli, semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena kesian pada umat Muhammad ni. Qala illa fima yuqarribuhu min rabbih wa ya'udu alaihi bin naf'i fi mi'adihi. Maknanya setiap masa kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita gunalah untuk Allah, dan kita harapkan dengan kita mengkhidmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat akan balik pada kita semua insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, darsa bersama dengan Muslimah Secret menganjurkan satu program sempena Madu Rasul ni, iaitu Let's Hijrah ke arah manhaj nubuwah. Jom hijrah ke arah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musalla ala Sayyidina Muhammad, program dia ialah edaran hijab kit percuma kepada muslimat yang mengikuti semua musalla Sayyidina Muhammad, semua yang mengikuti secara live ataupun rakan-rakan taulan
para muhibbin kita di kalangan muslimat yang tak ikut cara live. Jadi pihak Muslimah Secret ni nak bagi percuma. Kita ni terangah saja lah, tak boleh pakai tudung. Jadi masalah saya nak cumanya, saya haraplah insya-Allah kalau ada lepas-lepas ni mana-mana orang ada duit, kita bagi pula kat muslimin pula. Apa benda tu tak tahulah, terpulang lah. Ni hak ni muslimat dulu, sebab peserta kita, pengajian kita ni yang banyak ikut semua orang perempuan, ramai orang perempuan. Jadi nanti kita akan masukkan dalam page saya tu. Tuan-tuan hubunglah dengan Puan Azmira Aziz yang bertindak sebagai pemudah cara. Berapa nak semua tuan-tuan hubungi dia, depa akan post hantar. Depa akan hijab kit tu percuma, masalah Sayyidina Muhammad, dan juga masalah Sayyidina Muhammad pakai pun percuma juga, tak ada klaim apa-apa. Lepas tu postage pun semua percuma. Alhamdulillah. Ni satu peluang kita untuk terima orang nak bagi. Jadi sebenarnya orang bagi ni kena terima, jangan tolak. Orang kata apa? Rezeki jangan tolak. Kami ni banyak dah tudung, tak apa orang nak bagi, hanya orang nak bagi, insya-Allah salah selamat. Jadi sebab orang nak bagi ni ikhlas, mana tumpang keikhlasan hati orang, insya-Allah. Lepas tu satu lagi masalah Sayyidina Muhammad, konsultasi percuma untuk menukar pinjaman konvensional kepada perbankan Islam daripada Muhammad Anwar & Co. Ini pun khidmat daripada lepa Muslimah Secret, daripada Muhammad Anwar & Co, satu firma guaman, untuk siapa-siapa yang terlibat dengan muamalah ribawiyah. Dia ada kad bank, dia ada kad kredit bank, apa segala, rumah pinjaman cara konvensional, kereta. Jadi khidmat ni diberi oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sebut dengan lepas tindak sebagai satu konsultan masalah Sayyidina Muhammad. Yang menariknya tak perlu bayar duit. Kalau kena bayar duit, banyak nak kena bayar. Percuma untuk orang yang terlibat dengan ekonomi riba beralih pada Islam. Pasal apa? Sebab bahaya duduk dalam riba ni, mati tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. A'udzubillahi min zalik. Sebab Allah kata apa? Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Ni orang ambil atau riba, istiharkan perang daripada Allah dan Rasulnya. Maknanya mula-mula dengan hati keras, lepas tu dia hati keras. Last sekali mengucap tak boleh pada ketika nak mati. Na'udzubillahi min zalik. Jadi besar sungguh maknanya usaha yang dimainkan oleh pihak Muhammad Anwar & Co, salah senama yang dikendalikan oleh Puan Azmira. Moga-moga dia menjadi asbab menyelamatkan orang daripada api neraka Allah, insya-Allah, dan masukkan orang ke syurga Tuhan, insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga tu saya telah cakap tadi, iaitu pengajian pada hari ini. Insya-Allah bila dia nak bila malam esok, bila nak keluar iklan tu, buku tu, minggu depan. Jadi insya-Allah bila siap, jadi saya harap insya-Allah kita pakat beli, sebab kita nak kenal Tuhan, insya-Allah. Mudah-mudahan berguna untuk dunia kita, berguna untuk akhirat kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertamanya ialah Datuk Muhammad Khaidir Fahmi bin Khalid dan keluarga, insya-Allah, family Nur Aini Nur Asiah, Syarifah Rahmah binti Syed Hamid serta keluarga, Kuantan, Fauzilah keluarga Kulim, Ibrahim, Nur Azlin, Amirul Irfan dan anak-anak daripada Shah Alam, hamba Allah keluarga Kampung Kekabu Pasir Mas,
hamba Allah yang telah kembali ke rahmatullah, Banting Selangor. Puan Zainab bin Daud sekeluarga Selangor. Syasidah Husin sekeluarga Teping. Salmah Ismail sekeluarga Selangor. Lina Azlina sekeluarga Langkawi, hamba Allah sekeluarga Kelantan. Muhammad Tajuddin dan keluarga Batu Pahat Johor. Arwah Abdul Latif dan keluarga Biduk Singapura. Arwah Haji Sulaiman keluarga Kelang Biru Singapura. Mastura Abdul Latif Johor Bahru. Auzir Muhammad Yaakob dan arwah Noleh binti Bujang Pinggir TTD IKL. Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Lugok Pulau Pinang. Saiful Azrin dan Liza Yusuf Seri Manjung. Azida dan juga keluarga Taman Kinrara Puchong Selangor. Mazni Abdullah Muhammad Mulyadi sekeluarga Singapura. Nuraini Zuhairi sekeluarga Pasir Mas. Nazaha Yusuf Ampang KL. Hamba Allah sekeluarga Kampung Hasyitah Muhammad Kuala Kedah. Safwan Sidik Temeloh Pahang. Arwah Haji Fasihuddin dan yang diniatkannya iaitu daripada Terengganu. 28 Syamsul Hani Aziz Jalan Kubak Shah Alam. Safwan Sidik Temeloh Pahang. Muhammad Ridwan bin Ahmad dan Ain Zuhairah binti Zulkifli Setiawan Perak. Hamba Allah Rembau Nur Hayati dan Isfaruddin sekeluarga Taman Permata KL. Fazilah Ismail serta keluarga Seberang Tasik SPS. Hanisah Zulkifli Bukit Mentajam Pulau Pinang. Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras. Najahul Fadilah binti Harun Puchong Selangor. Haji Jeffrey bin Haji Omar sekeluarga. Hajah Masitah binti Masri serta Setia Alam Shah Alam. Allahyarham Haji Omar dan keluarga Setia Alam Shah Alam. Khidir bin Zulkifli Sepang Selangor. Azza Azizah Mukhtar Tobiak Kedah. Hamba Allah Lahad Datu Sabah. Almarhum Muhammad Daniel dan keluarga Mantin Negeri Sembilan. Arwah Jamsiah Esa Daud Muhammad Nur Hidayu Pasir Gudang Johor. Syam dan keluarga Kajang Selangor. Hamba Allah Tikan Batu Khairul Azman Abdul Latif. Asnah Amirul Farhan Imran. Seterusnya Rumiah binti Banuri Meru Kelang. Isnalisah dan keluarga Meru Kelang. Hamba Allah Taman Sepadu Tasik Lugok Pulau Pinang. Burhanuddin Abdul Bakar isteri Puchong Utama Selangor. Cik Omar Bahari isteri dan anak-anak Farid 13 Titi Gantung. Ishaq Abdullah dan Sa'idah Husin sekeluarga Batu Pahat. Rul Nadia Kamilia Mustafa sekeluarga Pasir Gudang Johor. Nur Wahidah dan suami Kampung Cegak Pedang. Arwah Haji Mas'ud bin Husin hamba Allah sekeluarga Selayang. Nazri Husin Nazri Ahmad Seri Sembilan binti Mazlan Dwi Putra Putrajaya. Kamarul Hizam bin Jaafar dan keluarga Taman Permata Jitra. Hajah Zubaidah Mazlina Azizul daripada Kulim. Siti Zubaidah Bukit Jelutong Shah Alam. Arwah Haji Osman. Arwah Hajah Kalsum BPJ Hill Park Sungai Tani. Hamba Allah dan keluarga Port Kelang. Ishaq Omar isteri dan keluarga Taman Ampang Indah Ampang Selangor. Arwah Hajah Salamah Haji Ibrahim Haji Kasim Haji Husin Johor Bahru. Suhani Haji Omar serta keluarga Kampung Surau Seberang Jaya Pulau Pinang. Ibu Syed Muhammad Habib Irfan Terengganu. Syaiful Rizal Sungai Petani. Siti Fatimah Omar suami dan keluarga Taman Mahiran Jitra. Tuan Seni Minah dan Bedah binti Munah. Zamri bin Fazil dan para arwah iaitu Salmah binti Yunus, Fadil Ahmad, Zalmah Fazil, Abang Sabri bin Fazil, Melbourne, Australia. Hamba Allah Seri Manjung, Muhammad Afiq Zarhi, Muhammad Afiq Kuala Stang. Hamba Allah sekeluarga Terengganu. Narita Abdul Latif, Muhammad Yahya Ismail, Zarif Tasik Lugok Pulau Pinang. Nazura Abdul Latif sekeluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang. Rozaini Nasruddin Ceras, Marina Muakno Taman Permata. Arwah Haji Sahil dan keluarga Bukit Kapar Kelang.
Mazni sekeluarga Melaka, arwah Nur Abdul Salam, Rahman Yusof, Azizah Abdul Rahman. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, arwah suami dan para arwah ahli keluarga Cangkat Jering, Taiping, Perak, Yasmin Ridwan, Sungai Besi, Nur Saidah Saiful dan keluarga Mantin Negeri Sembilan. Hamba Allah, arwah suami, anak-anak dan kedua arwah ibu bapa Pandan Jaya, Selangor, Nik Rosma Liza dan keluarga Kuala Nerang, Samsiah Yahya dan juga keluarga Ampang, Selangor, Suhani Makno serta keluarga, Nik Dahna Megat suami dan anak-anak Jitra, Nur Hasrina Hashim Semabuk, Melaka, Nur Arifah binti Osman keluarga daripada Kulim, Mansur bin Ma'iraj Tangkak, Johor, Muhammad Kamal keluarga Ceras, KL, Puan Siti Zubaidah serta suami dan keluarga, Yan, Kedah, Nuriza Ismail Sarjana Utama, Sungai Buloh, Wan Nurazlina, Kuantan, Cik Rozimah Cik Ia, Kuala Besut, Terengganu, Saudah Muhammad Zaki, Safiah dan Muhammad Nur Salehan, Besut, Terengganu. Hamba Allah sekeluarga Kampung Melayu, Subang, Shah Alam, Nur Azlina binti Sulaiman sekeluarga Ipoh, Perak, Jamaliah dan keluarga Gemas, Negeri Sembilan. Hamba Allah Selangor, hamba Allah arwah Musa dan arwah Haji Sabar, arwah Hajah Hasnah dan arwah Leha Tahir Cincin Jasin, Melaka, Azmah dan Muhammad Rahmat, Seksyen 24, Muhammad Ali Hashim, isteri dan anak, Teluk Intan. Hamba Allah Gombak, Salbiah binti Jamal Sabak, Bernam, Mastura binti Jaafar dan ibu Rahani Yunus, Jalan Tok Pahang, Datuk Nur Aini keluarga Pantai Dalam, Nailah binti Rejab keluarga BBST Sepang. Hamba Allah Kuala Lumpur, hamba Allah bin Dasyah Jelutung, Pulau Pinang, Ahmad SPPK Gambut, Mak Suati dan suami, Sungai Buloh, Selangor, Nur Akmal bin Abdul Rashid binti Abdul Rashid, Bukit Mertajam, Syarifah Jitra, hamba Allah Kampung Pulau Rusa, Kuala Lumpur, Terengganu, Suzuni keluarga Bandar Baru, Selayang, Nurasilah suami dan anak-anak, Felda Palung 4, Gemas, Nur Hayati Abdul Mak Saad, Kota Damansara, hamba Allah. Seterusnya Junaidah Ramli Bangi, Allahyarham Kamsani dan para arwah, Zainuddin dan keluarga, Helmi Mazwin binti Baharum, Johor Bahru, Nur Huda Ibrahim keluarga Shah Alam, Layang keluarga Besut, Terengganu, Muhammad Nazli Zainal Abidin, Melaka, Abu Zarin bin Abdul Rahman, Ibu Saudah Bawal, bapa Abdul Rahman, Muhammad Yusuf bin Abbas. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hamba Allah TTDI Jaya, TTDI Kuala Lumpur, Fatimah arwah Fatimah Siti Saudah Yusof. Seterusnya, hamba Allah Kemunting, Perak, Haslina Makno keluarga dan keluarga Sungai Petani, Ustazah Masyitos keluarga Pokok Sena, Haji Ishaq, Hajah Nawal, Muhammad Muaz, Muhammad Auza'i, Hanan Sofia, Nadra, Nabiha, Romaisa, Ahmad Al-Jauzi, Lorong Usaha Sama, Pontian, Johor, Muhammad Husairi bin Abdul Murad keluarga Putrajaya, arwah Hajah Rokiah dan arwah Haji Hasan Kampul Bangu Engguk, Izahar Ibrahim dan Hamizah Ibrahim, Siti Nur Afiah keluarga Kota Tinggi, Johor, Rohaiza binti Makno Ampang, Selangor, Rahimah Kamisan, Taman Seri Bahagia, Johor Bahru, Johor, Muhammad Nur Nuriziana keluarga Meru, Kelang, Ruslan Nasir Shah Alam, hamba Allah dan keluarga Serendah, Selangor, Zarini Abu Seman, Taman Semara, hamba Allah KKA Jalan Hutan, KL, hamba Allah keluarga Bandar Baru, Selat Tinggi, Fatimah keluarga Ceras, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad keluarga Melaka, Zalila Kamarul Zaman, Melbourne, Australia, Nur Ain Haniza keluarga Subang Bestari, Selangor, Aufa Reza
Salmi Muhammad Omar Pandan Perdana, Nur Artikah Rosita Sekeluarga Dengkil, hamba Allah Alam Impian Selangor, Nur suami dan keluarga besar Melaka, Nur Azman sekeluarga Dungun, hamba Allah Sungai Tani, Nur Aini Abdullah dan keluarga Jalan Tuk Pahang, arwah Muhammad bin Haji Muhammad Siddiq, arwah Abdullah, arwah Saudah binti Razak, Muhammad Yusuf, Ghausbi, Nur Zahida, Nur Ashikin, Muhammad Afiq, Omar Asyad, Sungai Tani, Zulkarnain dan keluarga Melaka, Muhammad Razi Husin dan keluarga Martan Puchong, hamba Allah sekeluarga Jalan Kebun Shah Alam, Suzi Kajang, hamba Allah Pedu, Muhammad Hamka dan keluarga Bagan Datuk, Allah yarham Muhammad Zaman, Izani, Ismail, Siti Zaliha, Siti Hawa, Siti Fatimah, Siti Hajar, Siti Haza, Muhammad Iman Pelang Selangor, Muhammad Syahir dan keluarga Hulu Langat Selangor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasidah Mak Zain Langkawi, Muhammad Fazilah Abdul Qadir dan isteri, Sri Iskandar Perak, Muhammad Rahmat Atan keluarga Nilai, Hanis Husin Kulim Kedah, Arif Azamuddin bin Mahmud Banting Kuala Langat, Nur Mashila Mansur Rosliman Syekh 24 Shah Alam, almarhumah Salmah Said Johari dan keluarga Taman Setia Wangsa KL, Wan Syakizar, Hajah Harniza, Hajah Husniyah, Iman Izani, Iman Alisha, Muhammad Ammar Hadif Kajang, arwah bapa Haji Rozali bin Said, hamba Allah Shah Alam, Muhammad Hafiz Bukit Palah Melaka, arwah Haji Wan Yusuf, Wan Ibrahim, Wan Kamaliah Losong Atak Tinggi, hamba Allah Kuala Nerang, hamba Allah Subang Jaya, Nik Rohani Muhammad Riyad dan keluarga Kulim, Hajah Syahridah dan keluarga Ampang Selangor, hamba Allah Kota Baru, hamba Allah Kota Baru, Zaitun dan keluarga Pokok Sena, Hanis Hussein Kulim Kedah, Nur Sofiah dan keluarga Allah daripada Kedah, Hanisah keluarga Karangan Kedah, hamba Allah arwah ibu dan ibu mentua Zaharah Osman dan Hamidah Abdullah Bandar Saujana Putra Selangor, Muhammad Rizqullah dan Muhammad Rizqi Razin sekeluarga Parit Sulung Batu Pahat, Zulina bin Yati, Zulina din Yati dan keluarga Bandar Perdana Sungai Petani, Baharudin bin Bahaqi, Taman Desa Aman Parit Buntar Perak, Muhammad Akmal, Muhammad Aiman Gelempak Shah Alam, Syuhaida Syukur dan suami Muzamil Marzuki Seremban Negeri Sembilan, Siti Hafiza Pokok Sena, Mardiana binti Mat Hassan dan keluarga Besuk Terengganu, dan terakhir Syakilah Hussein USJ 16. Moga-moga Allah kabul semua hajat kita dan hajat-hajat mereka. Moga Allah bagi kemurahan rezeki kepada mereka dan kita juga, insya-Allah. Moga-moga semua yang baik-baik Allah tentu pada kita. Moga-moga yang sedang diuji dengan COVID Allah angkat, Allah sembuhkan. Mana-mana yang masih dalam sakit, kita minta Allah bagi lipat tabah dan bagi Allah bagi kelepasan daripada wabak ni, insya-Allah. Moga-moga Allah mudahkan urusan kita dan urusan semua daripada kesusahan, bahkan diberi kemudahan dan kesenangan, insya-Allah. Moga-moga semua anak cucu kita, anak cucu yang tak tinggal sembahyang dan patuh pada Allah. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita semua dapat jumpa Nabi pada hari bangkit nanti. Mudah-mudahan kita semua dapat minum air telaga Kausar daripada tangan Nabi sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada azab dunia dan juga azab akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah sentiasa rezekikan kita dengan rezeki yang halal, bahkan rezeki yang diberkati oleh Dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya ingin 10.30 atau banyak banding saja.